Recording in progress. What's going on, guys? Going good so far. Everything's fine. सुरु गर्न तैँले द भोइसको बारेमा कुरा गर्ने भनेको थियो. Ah, So let's talk about that. jump गरिहाल्ने हो. गरिदिउँ के गरिदिउँ. ल, okay. All right. So मैले चाहिँ भोइसको बारेमा हेर्दा थिएँ अनि also something that we could discuss in here भनेर अनि after I explain what it is, maybe opinions or share गर्न सकिन्छ हामीले. So basically, it's a very hot topic अहिलेको लागि. It's a burning issue. Even though it's a political issue, sensitive issue, it's a nice nationwide like it's any happening. So basically, what's happening is referendum. There's October. I think it's October 14th, which is next month. Um, where obviously citizens, the referendum money, the citizens of the country will be making a important decision together. I know. Instead of elected officials deciding on something, everyone, all the citizens gets to vote on a specific question or an issue. In this case, Matse, the issue is having a representation of indigenous voice to the parliament. Right? And let me break what that means as well. So indigenous people say Australia, they have been here for more than 60,000 years. And they are the oldest living civilization. Yeah. And indigenous people constitutes of Aboriginal people and it also Torres Strait Islander people. I know. In 1788, Masai British came and then they then took over this country, which is now called Australia. I know. तर त्यतिखेर ब्रिटिस आउँदाखेरि चाहिँ they lied about a thing, and that thing is they said कि अस्ट्रेलिया चाहिँ uninhabited एरिया हो, त्यहाँ चाहिँ मान्छे छैन भनेर. अनि त्यतिखेर चाहिँ एउटा रुल चाहिँ के थियो भन्दाखेरि द रुल गोज बाई द ल्याटिन नेम कल्ड टेरानुलिस होइन. टेरानुलिस भनेको चाहिँ an international rule that justifies if you go and settle in a country where there is no people. Okay, so ब्रिटिस आयो यहाँ अनि अस्ट्रेलियाबाट फेरि फर्केर गएपछि चाहिँ अस्ट्रेलियाको के अरे ब्रिटिसको किङलाई इङ्ल्यान्डको किङलाई चाहिँ त्यतिखेर त्यहाँ कोही पनि छैन भनेर भने हो क्या. सो द्याट्स हाउ दे स्टार्टेड हुन्छ नि occupying Australia. So that's a lie, you know. This country was formed on a lie. And fast forward 300 years to now, your time say indigenous population because a massive decline. So all sorts of issues, I know, like systemic elimination, stolen generation. There's so many social issues which are very complex and I dive on a million. But basically indigenous people let's say अहिले 3.8 of the total Australian population represent गर्छ क्या डेमोग्राफिकको हिसाबमा. अनि indigenous people say yes, they are marginalized group of people because they have an expected life expectancy 8 years less than an average Australian होइन. 8 years कम छ उनीहरूको. अनि plus they suffer disproportionately on हुन्छ नि यो domestic violence, imprisonment, high rates of suicides among this community. So bottom line is this community is requiring help and help is also being provided in different way. About the voice say a proposed law to recognize First Nations people in the constitution. Yeah, so यदि यो रेफरेन्डमबाट यस भोटले चाहिँ जित्यो भने हाम्रो पार्लियामेन्टमा चाहिँ एउटा बडी हुन्छ इन्डिजिनियसको जसले चाहिँ गभर्मेन्टलाई रेकमेन्डेसन्स दिन्छ क्या हरेक पोलिसी चेन्जेसमा होइन. सो इट्स नट अ डाइरेक्ट अफिसियल, त्यो चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्टेसन बडी हो क्या. उनीहरूले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ कि गभर्मेन्टको डिसिजन अन फर्स्ट नेसन पिपल्सको म्याटरमा भनेको छ. बट इन जेनरली एभ्रिथिङ एल्स पनि इन्क्लुडेड हुन्छ बिकज इट्स सच अ बिग टपिक होइन. अब भोइसको ओरिजिनेटेड भएको चाहिँ उलुरु स्टेटमेन्ट अफ हार्टबाट हो इन 2017. अनि 2017मा पनि यो कुरा चाहिँ अगाडि राखेको थियो तर त्यतिखेर स्कट मोरिसनले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिनाई गरेको थियो क्या, saying that it's just going to create confusion भनेर. So basically this is the voice होइन. अनि अस्ट्रेलियन सिटिजन्सहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ it's a compulsory mandatory thing. It's like an election, everybody needs to vote yes or no. But
if they vote yes, there's gonna be a body to the parliament. If the no triumphs, then केही पनि हुँदैन. So अब भोइसमा चाहिँ अब obviously yes argument र no argument भन्ने छ अनि I'll tell that and maybe you guys can share your views on it. अब अब yes को argument चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि this should happen because if this is a legal way to recognize First Nations people in the constitution भन्छ हैन अनि यो हुनुपर्छ because permanently चाहिँ indigenous community ले चाहिँ influence गर्न सक्नुपर्छ पार्लियामेन्टको डिसिजन भन्ने जस्तो आर्गुमेन्ट चाहिँ यस आर्गुमेन्टमा छ अनि इट रिप्रेजेन्ट्स अस इन द पार्लियामेन्ट हाम्रै देश हो यो भन्ने छ एउटा हैन अब अगेन्स्ट द भोइस नो आर्गुमेन्ट पनि त्यत्तिकै छ क्या मान्छेको अनि आई थिङ्क द रिसेन्ट पोलिङमा चाहिँ नो आर्गुमेन्टले चाहिँ अलिकति एडभान्टेज लिइरहेछ आई थिङ्क 55-45 जस्तो भइरहेछ होइन अनि नो आर्गुमेन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन यो भोइस चाहिँदैन indigenous people are already getting support. And that is actually true because $30 billion per year, say indigenous welfare ko lai different social organizations spent by us again. So how does this affect us? Is ultimately it's our money as well. It's our taxpayer money. And the tax money is being used for welfare programs, different things. So अब नोको केसमा यो भोइस चाहिँ हुनु हुँदैनको केसमा चाहिँ झन् धेरै मनीहरू स्पेन्ड हुन्छ इट विल क्रिएट अ कन्फ्युजन एन्ड कन्फ्लिक्ट इन द गभर्मेन्ट भन्ने कुरा छ कि विच इज द मोस्ट सिरियस इस्यु बिकज एउटा म्यानेजमेन्ट अब गभर्मेन्ट इज द म्यानेजमेन्ट अफ कन्ट्री होइन उनीहरूले एउटा डिसिजन पास गर्नलाई देयर इज मोर ब्युरोक्रेटिक स्टेप्स द्याट दे हेभ टु गो थ्रु अनि लेट्स नट डु दिस भन्ने आर्गुमेन्ट छ कि नोको हिसाबमा चाहिँ अनि यो चाहिँ एउटा सिम्बोलिक मेजर मात्रै हो भोइस भन्ने त रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो इट्स नट गन अफेक्ट एनी सब्सट्यान्सिएट अथवा कुनै हुन्छ नि एकदम स्ट्रङ एक्सन्सहरू चाहिँ केही पनि हुँदैन यसबाट यो चाहिँ जस्ट एउटा रेस पोलिटिक्स खेल्ने वे मात्रै हो भनेर नोको हिसाबमा पनि छ कि सो द्याट्स वेयर टु डिफ्रेन्ट भ्यू पोइन्ट्स आर कमिङ भोइसमा त्यही त अनि तेरो ओपिनियन भन्न के भन्छस् त व्हाट डु यु थिङ्क इज द राइट थिङ अब मेरो ओपिनियन I haven't formed an opinion yet, to be honest. I'm still research mode. So I know obviously I don't know enough about it. I don't have to cast a vote because I'm not a citizen as well. But it obviously affects everyone who's in Australia. I know. Like I was for the voice किनभने म जुन कम्पनीमा काम गर्छु इट्स अ भेरी प्रो भोइस सपोर्टमा होइन प्रो दिस रेफरेन्डमको सपोर्टमा एन्ड आई अलवेज थट हो या इट मेक्स सेन्स होइन उनीहरूकै देश हो लेट्स गिभ देम अ रिप्रेजेन्टेसन इट मेक्स टोटल सेन्स भन्ने हो तर आई स्टार्टेड researching more about the anti-views on it and anti-views still makes a lot of sense as well yeah I know so I don't have formulated a strong yes or no argument that are definitely this needs to be researched more I think before I say anything so but both arguments makes total sense मलाई पनि त्यही हो आई डोन्ट ह्याभ मच नलेज अबाउट इट रिसर्च छैन त्यस्तो साह्रो सो इट्स हार्ड टु फर्म एन ओपिनियन अब त्यही त Also, yeah, if you guys have any experience encountering अब वर्कमेटदेखि लिएर होइन कतै बाटोमा भेटेको उनीहरूको केही इक्जाम्पल छ भने indigenous people related you guys can share that yeah definitely like I can share one thing voice are related but still I'm trying to be alikati independent of the voice I have met indigenous people I know like my Australia aएपछि अनि yes they are a disadvantaged community of people के अब त्यहाँ social problems धेरै छ fatherlessness problem dependency generational dependency on welfare okay there's a lot of different problems in that but my only kind of issue there is already a body called National Indigenous Australian Agency funding भन्ने एउटा छ कि गभर्नमेन्ट बडी जसले चाहिँ फन्डिङ दिन्छ के यस्तो सोशल कम्युनिटिजहरुमा
social organizationहरूमा which work for the welfare of indigenous people होइन. So केही अस्ट्रेलियाले केही नगरेको चाहिँ छैन कि. There's already a lot of money, energy, resources being होइन put in this area. I'm just questioning किन इफेक्टिभ भइरहेको छैन कि यत्रो धेरै पैसा होइन खर्च भइरहेको छ यसमा, तर we are not seeing any good growth. If we look from the history to now, it's actually getting worse in some of the states like Northern Territory मा होइन Alice Springs को न्युजहरू सुन्छौँ. It's not getting better. Okay? So it's just not एजेन्सीले मात्रै गर्ने कुरा जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई. I think there's that aspect of government providing support, that it's also social and cultural change, people taking up more responsibility जस्तो पनि लाग्छ है मलाई चाहिँ. अब अब हामीलाई भन् के Yeah, भन्नु go ahead. Go ahead. Oh, yeah. सकर नआट्यो यो टपिक भन्न त. Okay. It seems like हाम्रो देशमा होइन अब स्टिल तल्लो जात यताउति भनेर अब मान्छेहरू इन्टरकास्ट म्यारेज गर्यो भनेर होइन कुटेरै मारिदिरहेको हुन्छ. स्टिल अहिले पनि वन्स इन अ वाइल आइरहेको हुन्छ होइन. सेम तर त्यो लेभल र यहाँ लेभलमा भास्ट डिफ्रेन्स छ होइन. अब in my personal experience, I've never met anyone, indigenous people, indigenous as in aboriginal, brown skin wala bhanna खोजेको. I've never met anyone अलिकति राम्रो professional मा गएको के. Though they have, like, I'm in the job hunting phase and I've got to go through a lot of applications अनि त्यहाँ सधैँ हुन्छ क्या एउटा अप्सन. Are you one of these categories and there's होइन अनि no prefer not to say. अब उनीहरूको लागि already there's quota होइन, just that they're not doing होइन. अनि like again अब of course professional living यताउति भन्नुको अर्थ अब उनीहरूको फाइनेन्सियल स्टेट राम्रो भएपछि त माथि माथि आउने होइन सर्फेसमा. अनि so far some of the people I've encountered अलिकति नराम्रो एक्सपिरियन्स छ. अब I was there in बालीना त्यो गुनिलाबा भन्ने ठाउँमा थिएँ होइन बाइरन बे साइडमा. अनि काम 10 बजे सकिन्थ्यो अनि ब्याक देन आई डिन्ट ह्याड माई कार पनि. अनि ट्याक्सी कति दिनकै युज गर्नु होइन. अब आई ह्याड टु वक जस्ट 10 मिनट्स हो हिँड्छु भन्थ्यो. तर मलाई के सजेस्ट गरेको थियो भन्दा देयर्स लट अफ एबोरिजिनल्स हियर, यु बेटर बी सेफ होइन, किन रिस्क लिन्छौ $20 ट्याक्सीतिर न भन्यो होइन. अनि आई थिङ्क दे आर मोर इन्भल्भ इन यस्तो अलिकति सानोदेखि राइट एजुकेसन नपाएर हो कि होइन अलिकति यस्तो क्राइम साइम होइन लुटपाट गर्ने होइन. जुत्ता राम्रो लागेको छ नि ठुतेर हिँडिदिने, कोलाई स्याब हानिदिने, साइकल बाइक गाडी चोर्दै हिँड्ने. अलिकति त्यो ठाउँमा चाहिँ अब धेरै कुराले हुन सक्छ. दे आर मोर इन्टु अलिकति त्यस्तो. अनि देयर्स अ सबब निम्बिन भन्ने होइन त्यहाँ चाहिँ पुरै फेमस फर विड. अनि त्यहाँ पुरै अब एबोरिजिनलै मान्छेहरू छ होइन. अब उनीहरू मोर स्टिल अब त्यही फेजमा छ. अब उनीहरूलाई अपर्च्युनिटी दिएको नदिएको पनि होइन. अब जस्ट स्ट्रिक्ट पोलिसी ल्याएर त्यो गर्नुपर्छ कि अवेरनेस गर्नुपर्छ. But then it's already there's a lot of things that has been done उनीहरूको लागि. Just so I agree on what he said होइन. Social crimes लाग्नेमा yes, education is one thing, it's also about culture होइन. So I think this is a deep-rooted problem and there has been so much spending and resource allocation, but the needle is not moving in the right direction. So again, it's both ways. Okay? It's people taking up more responsibility, lawmakers and enforcing the law, but it's also from a social welfare programs perspective, it needs to be effective.
अनि what's not working out त्यो root cause मा चाहिँ त्यो address गर्न जरुरी छ क्या it's a more complex issue than it seems अनि every case study is different as well in a sense होइन because sometimes it's a personal motive sometimes it's people they're not being taken care of by the society so it's a more deeper complex issue I think Moving on, what can we talk about for now? Or should we talk more about this? we can move on. What can we talk about? Messi? Messi को बारेमा के कुरा गर्ने हो त्यही त अब ल यो म तिमीलाई क्वेसन सोध्छु है त त्यसमै ल फर्स्टमा को भन्ने गौरव गौरव रोनाल्डो कि मेसी one word Zidane कहाँबाट कहाँ पुगे के अरे होइन but म भन्छु है त something as a football fanatics होइन जो डाइहार्ड फ्यान थियो बच्चादेखि सपना फुटबलर बन्ने होइन अब इट्स टाइम हेज कम टु एन एन्ड अब उनीहरूको लागि क्या है अब सोकेस गर्ने अब छैन दे बोथ आउट अफ युरोप लिग विच इज द टप लिग दे गोइङ समर जस्ट त्यो रिटायरमेन्ट सेटलमेन्टलाई एन्ड अब दे माइट प्ले फ्यु मोर इयर्स विच इज गट इन्जोय देम बट म त चान्स मिल्यो भने अझ एकचोटि मोर अफ मेसी फ्यान त्यही भएर मलाई एकचोटि मेसीलाई चाहिँ भेट्नु मन छ है अब मैले त्यो डेभिड बेकहमसँग मेरो कुरा चलिरहेको छ कहिले हुन्छ अब होइन या बट या अब त्यही दे ह्याड ग्रेट प्राइम एजदेखि लिएर होइन ग्रेट करियर पर्सपेक्टिभ पर्सनल अकम्प्लिसमेन्ट कन्ट्रिजको लागि लाइक फुटबलमा त गड अब नेक्स्ट जेनेरेसन अब पछि त पेलेहरू जस्तै नाम आउँछ आउनेवाला नै छ बट लाइक दिस डिबेट विल नट एन्ड विल अलवेज बी देयर होइन अलिकति कम हुन्छ होला अब चाहिँ हल्यान्ड एम्बापे भन्न थाल्छ होला मान्छेहरूले बट स्टिल रोनाल्डो एन्ड मेसी भनेको त रोनाल्डो एन्ड मेसी नै हो द्याट्स माई भ्यू अन इट म त अब त्यस्तो फुटबल फ्यानेटिक छैन बट अभियसली अब मेसी सिम्स टु बी अब अलिकति नेचुरल होइन अलिकति ट्यालेन्टेड अनि बट अनि रोनाल्डो इज रोनाल्डो अभियसली अब मैले कहिलेकाहीँ नेचुरली त्यो वर्ल्ड कपदेखि चाहिँ फेसबुक फिडहरूमा टिकटकमा पनि वर्ल्ड कप हेरेदेखि चाहिँ नेचुरल फुटबलको भिडियोजहरू इन्टरभ्युजहरू आइरहेको हुन्छ त्यसमा भनिरहेको हुन्छ अनि अब रोनाल्डो मुभ टु डिफ्रेन्ट स्टेट डिफ्रेन्ट क्लब्स एन्ड प्रुभ हिमसेल्फ त्यस्तो कुराहरू गरेर हुन्छ सो अब त्यही हो इट्स गुड अब दे डोन्ट केयर होइन अब दे हेभ प्लेड at the top level, both of them for long period of time, and have proved themselves. They enjoying right now. I agree, Annie. Like I think we have been fortunate to see two guys competing in such a professional level for such a long time, right? And I think more than trying to separate both को आफ्नो आफ्नै खतरा स्ट्रेन्थ्सहरू हो होइन अब यत्रो लेभलमा सधैँ इन्जुरी फ्री भएर पर्फर्म गर्नु नै ठुलो कुरा हो क्या अनि nobody else compares तर लाइक म युनाइटेड फ्यान हो होइन अब रोनाल्डो अभियसली मन पर्थ्यो तर नेभर मेसी कहिले हेड चाहिँ भएन के हुन्छ नि अनि आई लाइक दुवैजना खतरा लाग्छ
तर in terms of गोटको कुरामा चाहिँ like Messi definitely wins, I think, because of the World Cup. It makes a big difference. World Cup भनेको massive trophy हो, अनि people when they look back, they'll look back at that, and that's a differentiating factor. Yeah, and जसरी World Cup जितायो, that was amazing. एक्ज्याक्टली Mexico चाहिँ. Yeah, so अनि I गेम think अनि गेम पनि बढी बुझे जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ है मेसी हेर्दाखेरि चाहिँ पिपलको अलिकति कता कता अब रोनाल्डो चाहिँ अब भिडियोजहरूले त्यस्तो देखा हो कि गोल स्कोरमा मात्र अलिकति बढी फोकस हुने, अरूले हान्यो भने रिसाइदिने त्यस्तो पनि गराएर देखाएको थिएँ मैले, अब त्यो कति के हो है, बट मेसी मेसीको असिस्ट अलिकति पनि हुन्छ, प्ले मेकिङ हुन्छ, सबै अलि अलिक अलराउन्डेड कम्प्लिट प्लेयर एक्ज्याक्टली त्यस्तो त्यो चाहिँ देखिन्छ। सो एन्ड देन अब फुटबल भयो होइन, एन्ड वाट एल्स क्यान बी टक अबाउट? You can talk about who do you think is the upcoming Messi and Ronaldo? Who was your previous gen Messi Ronaldo? You know? How can you develop Messi Ronaldo in Nepal? Are there any Messi and Ronaldo who didn't get to be Messi and Ronaldo and are नेमार stuck me? to you right now? नेमार म त नेमार भन्छु यार, नेमारको चाहिँ आई had a lot of expectation from Neymar, अनि like the way the downfall happened, अब यति like young एजमै साउदी गयो होइन, like doesn't seem good. Like नेमार भने त अब नेक्स्ट वान इज नेमार भन्ने थियो नि त, तर त्यो लेभलमा चाहिँ नेमारको भएन ड्यु टु इन्जुरिज, अनि पर्फर्मेन्स पनि भएन, पिएससी पनि गयो, विच आई डोन्ट पर्सनली थिङ्क वाज अ गुड डिसिजन, बार्सामा यस्तो दाम भइरहेको थियो, सो इट्स अनफर्चुनेट नेमारको डाउनफल चाहिँ। अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा के पुगेको छैन होला त अब इन टर्म्स अफ स्पोर्ट्स, इन टर्म्स जेनरल स्पोर्ट्समै हेर्दाखेरि, किनकि अब क्रिकेट पनि राइज भइरहेछ अलङ विथ फुटबल। फुटबल त हाम्रो अलमोस्ट अब नेसनल स्पोर्ट्स जस्तै थियो, अब पहिला पहिला बाटोमै यत्रो स्क्रिन ल्याएर जसो तसो अब नचिनेको कहिले नसुनेको कन्ट्रीहरू पनि सपोर्ट गरिन्थ्यो फाइनल भएपछि होइन, हाफ फ्यामिली एउटामा जाने अनि सपोर्ट गर्ने त्यस्तो गरिन्थ्यो। सो फुटबल इज अलवेज देयर। अब इन टर्म्स अफ होल एथलिट मा नै बढाउन चाहिँ अब नेपालमा नेपालीहरूमा देखिने चाहिँ एउटा त्यो जोस जुनुन भन्छ नि, त्यो चाहिँ छ, हार्डवर्कदेखि लिएर त्यो गर्छु भन्ने चाहिँ छ। बट त्यही त ट्रेनिङ स्ट्राटेजीहरू त्यही अनुसारको चाहिँ अब बाहिरबाट ल्याउन नसक्नु त हो। किन भन्दाखेरि आई रिमेम्बर अब म पहिला यो बिबोइङहरू गर्दाखेरि, ब्रेक डान्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल जहिले सुरु भयो नि हिपहप नेपालमा, इन्डियामा धेरै पछि छैन, अलिक पछि नै सुरु भयो क्या। सुरु भयो पनि उनीहरूको हिपहप अर्कै पाराको आफ्नै पाराको गर्थ्यो होइन, बट देन उनीहरूले इन्टरनेसनल्ली यस्तो इम्प्रुभ गर्यो सर्ट पिरियड अफ टाइममा, बिकज दे कुड get people from other countries who knows the culture and bring them in India, and हुन्छ नि त्यो बेसबाट राम्रोसँग सुरु गर्यो क्या। सो राम्रो इकोनोमी, राम्रो कल्चर भयो भने चाहिँ अब त्यसरी हेल्प हुन्छ। हाम्रो देशमा अब अलिकति 30-40वटा बालेन नभएसम्म, अब ओभरअल इकोनोमिक नै राम्रो नभएसम्म, इट्स हार्ड टु सी एनी इम्प्रुभमेन्ट अन एथलेटिक्सतिर। Makes sense. अनि मलाई बालेन फुटबल प्लेयर भन्दाखेरि के कुरा याद भन्दा पोलिटिक्स आयो क्या, फुटबलमा पोलिटिक्सको इम्प्याक्ट के त यस्तै। अब डु यु रिमेम्बर लास्ट टाइम नेपाली कति 6-7जना प्लेयरहरू they were arrested for match fixing. सागर थापा उनीहरूको like अनि सागर थापा he says he's not guilty, he's innocent भन्छ होइन, अनि but then फेरि नट गिल्टी भन्ने फेरि पुलिसले किन एरेस्ट गरेर लानु, त्यो भयो।
इभन क्रिकेटमा सन्दीपको त्यस्तो काण्ड भयो होइन लाइक people who are trying to do good and who are achieving like some good levels होइन is our society like trying to pull them down किन सबै फिल्डमा त्यो भइरहेछ र I think in terms of football, there's definitely corruption. In terms of CAN, Mapani Cricket Association, Mapani, there's politics that's going on. Gyanendra Mallako pani issue भएको थियो. Yeah, I think at the end of the day, better governance चाहिन्छ. जे कुरा प्रोग्रेस गर्नु पनि बेटर म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ होइन अब प्लेयरको पर्सनल त्यस्तो काण्डहरू हुने भने त अब बाहिर पनि भइरहेको हुन्छ होइन जस्तै ग्रिनवुडको भयो प्लेयरको हुन्छ तर डेफिनेटली त्यहाँ पनि पर्सनल लेभलमा त हेर्न सकिन्छ तर त्यो त्यही त फुटबलको सागर थापाहरूको इन्सिडेन्ट पनि इन्ट्रेस्टिङ छ क्या लाइक सागर थापाको पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुराहरू हेर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ फसाएको भन्ने छ होइन उनीहरू चाहिँ त्यस्तो खालको आइरहेछ सो दुइटै पक्षको भ्यू पोइन्ट चाहिँ सुन्न जरुरी छ जस्तो चाहिँ लाग्छ है मलाई अनि सिस्टेमिक करप्सन नहटेसम्म चाहिँ नथिङ प्रोग्रेस नेपाली क्रिकेट टिमले यो लेभलसम्म पर्फर्म गर्नु होइन नोइङ वाट इन्फ्रास्ट्रक्चर इज एट होम अनि उनीहरूले यहाँ लेभलसम्म आउनु भने क्रिकेट टिम इज डेफिनेटली द्याट्स अ बिग थिङ क्या मेबी वर्ल्डलाई थाहा छैन तर हामीलाई थाहा छ कतिको इम्प्रुभमेन्ट्स कतिको डिफरेन्स छ होइन इन टर्म्स अफ इन्भेस्टमेन्ट रिसोर्सेस तर त्यही पनि क्रिकेटले चाहिँ यस्तो प्रोग्रेस गर्नु भने चाहिँ इट्स अ इन्सपिरेसनल थिङ फर अल नेपालीज अनि त्यही त आई थिङ्क 5-10 years when we were kids when we were in Nepal football was the most popular sport अहिले क्रिकेट छ क्या I was looking at the recent statistics होइन कुन देशमा चाहिँ कुन स्पोर्ट सबसे फेमस छ भनेर क्रिकेट has triumphed फुटबल भनेपछि होइन क्रिकेट has skyrocketed in terms of हुन्छ नि fame and popularity among people, general people. This is very interesting. Yeah, but given what they've been given, त्यतिको लेभलमा यत्रो outperform नै मान्नुपर्छ. True, they have done a lot. एकदम कम रिसोर्सेसमा अनि if they are given more they will just grow अनि अहिलेको बेस्ट थिङ भनेर चाहिँ कमेन्टेटरले भन्नु थाहा भएको क्रिकेट हाम्रो क्रिकेट टिमको एकदमै यङ छ क्या एभरेज एज नै आई थिङ्क 22-23 छ सो 25 त्यस्तै छ 25 most of them are young. I think 25-6 players are below 21. So if they play on this level for 5-6 years as a team, एकदम experience बढेर new heights मा पुग्न चाहिँ सक्छ क्या अनि गौरव तैँले भनेको बिबोइङको पनि इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ होइन मैले कहाँ पडकास्टमा सुनेको खासमा नेपालमा ऱ्याप पनि इन्डियाभन्दा खतरा हो क्या धेरै खतरा पहिला यमबुद्धको पालामा यमबुद्धको कति धेरै फ्यान छ रहेछ इन्डियामा नि होइन इन्डियामा छ तर वाट यु सेड इज एक्ज्याक्टली राइट के देयर इज नट त्यो हुन्छ नि बाहिरसम्म एक्सपोजर नभएपछि आउन चाहिँ आउँछ तर त्यही लेभलको फ्लोरिस फास्ट चाहिँ नहुने क्या वेयरएज इन्डियाले कति छिटो पिकअप गरेर अब हुन्छ नि कहाँ पुगिसक्यो इन्डियन ऱ्याप सिन ब्राउन मुन्डे के छ नि उनीहरूको आफ्नै द्याट्स गुड अब त एउटा मलाई फन्डामेन्टल क्वेसन माइन्डमा आयो क्या लाइक वाइ डु वी निड टु प्ले वाइ डु वी निड टु प्ले स्पोर्ट्स अर गेम्स वाट्स द सिग्निफिकेन्स अफ इट दोयलले भन्छ यसको बारेमा स्योर ह्युमन बडी फिजिकल बडीलाई त्यो भनेको त नेचुरल थिङ हो सो एनी स्पोर्ट्स होइन आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार द्याट्स समथिङ एसेन्सियल हो एन्ड देन दोज हु आर नट कोही स्पोर्टी नै हुँदैन क्या मान्छेहरू होइन मलाई त पहिला चाहिँ यसो एकछिन बल कुदेको बल यसो बलसँग कुदेको देखेर कस्तो खेल्नै आउँदैन जस्तो लाग्ने क्या हुँदो रहेछ बट स्टिल दे आर डुइङ अदर कुरामा इन्ट्रेस्ट छ होला एसेन्सियली भन्नुपर्दा चाहिँ अब फन्डामेन्टली भन्नुपर्दा
अफ कोर्स यो बडीको प्रपर ग्रोथ डेभलपमेन्टको लागि सानो बेलादेखि लिएर पछिसम्म फिट मेन्टेन हेल्दी स्टेटमा हुनलाई त इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट तैँले चाहिँ अब And हाम्रो भन्नु yeah, sorry, I'll just finish it up. Yeah, sure. And just त्यो खेल्ने बेलाको अब खेल्दाखेरिको बेनिफिट त त्यो भएन तर खेल्ने बेलाको तिम्रो एसेन्स जोय त्यो जुन खाले आउँछ नि तिमीलाई फ्रिडम एउटा यु डोन्ट हेभ एनिथिङ होइन लाइक इन टर्म्स अफ डान्स तिमीहरू डान्स लाइक नो वान्स वाचिङ भन्छ नि पुरो खेल्दा पनि त्यस डिफ्रेन्ट त्यो अर्कै डाइमेन्सन अनलक हुन्छ भन्छु म लाइक वेन आई स्कोर गोल यस्तै दिन कम मजा आउँछ क्राउडमा गएर होइन त्यो जस्ट कान्ट डिस्क्राइब इन वर्ड्स जस्ट फिलिङ्स पनि रिलेटेड हुन्छ सायद तैँले भन्न खोज्दा चाहिँ वाइ चिल्ड्रेन शुड प्ले स्पोर्ट्स कि वाइ होइन वाइ स्पोर्ट्स मात्र नो लाइक चिल्ड्रेन एडल्ट सबै लाइक के चाहिँ गर्छ त लाइक के चाहिँ दोयलले चाहिँ फिजिकल लेभलमा डिस्क्राइब गरिसक्यो म चाहिँ अलिकति सोसल लेभलमा स्पोर्ट्स खेल्दाखेरि स्पेसली इफ यु प्ले टिम स्पोर्ट्स पिपल लर्न अबाउट टिम वर्क हुन्छ नि हाउ टु बी अ टिम प्लेयर हाउ टु कम्युनिकेट हाउ टु कन्ट्रोल योर इमोसन्स होइन हाउ टु गिभ योर बेस्ट यस्तो कुराहरू स्पोर्ट्स टिचेस चिल्ड्रेन के स्पेसली चिल्ड्रेनमा चाहिँ these are critical things because workplace ma jaa pani as a society member we are doing these things right? And sports is such a fun way to learn this ke ani emotional राम्रो हुन्छ हैन emotionally you feel happy when you play sports there's so many different things it makes sense a lot there sometimes we forget why it is important and we don't indulge in regular sports playing. So I think it's a very good idea to continue playing sports. Like I play football on the weekends. I know. I take immense joy. मलाई personally कहिले चाहिँ आउँछ Sunday जस्तो हुन्छ क्या. It gives me excitement. ओहो कहिले आउँछ Sunday so that बिहानै उठेर फुटबल खेल्न यस्तो मजा आउँछ भन्ने हुन्छ. So त्यो हुन्छ नि एउटा level of fun चाहिन्छ नि त मान्छेलाई to be in their element. So sports is one way to do that. What about you, Gaurav? बल्ल बल्ल काटिन्छ होला सो मैले क्रिएट गरिसकेँ अनि अर्को म सेयर गरिहाल्छु एन्ड लेट्स टक देयर किनकि यो बिचमा अब ज्यामै काटिन्छ मात्र बरु सेयर गरिहाल्छु अनि लेट्स टक देयर होइन किनकि अहिले नै त के एन्ड गर्नु होइन कुरा गर्ने होइन एकछिन Okay, let's do another one. ल मैले अर्को सेयर गरेँ है